آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی سفارت خانے نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان کو سفری پابندی والے ممالک میں ممکنہ طور پر شامل کیے جانے کی اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے پاکستان کو سفری پابندی والے ممالک میں شامل کرنے یا نہ کرنے پر کوئی بات نہیں کی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ فی الوقت پاکستان کو ایسے ممالک میں شامل کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا جو پابندی کی زد میں ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے بھی اس حوالے سے سفارت خانے کو کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ ترجمان کے مطابق ایسی خبریں محض افواہیں ہیں جن پر دھیان نہ دیا جائے۔ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا۔ رینجرز کی کارروائی کے دوران لیاری گینگ وار کا انتہائی مطلوب اور بدنام زمانہ دہشت گرد کمانڈر نور محمد عرف بابا لاٹلا اپنے دو ساتھیوں سکندر عرف سکھو اور محمد یاسین عرف ماما کے ساتھ مارا گیا۔ مارے جانے والے ملزمان دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ رینجرز نے ملزمان کے قبضے سے بھاری اسلحہ بھی برآمد کیا۔ اور خوف کی علامت بابا لاڈلا کو مواس گوڈ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ لیاری میں اب بھی خوف کی فضا برقرار ہے۔ وقت نیوز کے نمائندہ ندیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ ندیم، بابا لاڈلا اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے، کیا ابھی بھی اور بھی کچھ جرائم پیشہ افراد موجود ہیں جو بابا لاڈلا کے ساتھ کام کرتے تھے، اور کیا وجوہات ہیں؟ ابھی خوف کی فضا کیوں برقرار ہے لیاری میں؟ جی، میں لیاری کے مشہور و معروف مقام کے اوپر 8 چوک کے قریب موجود ہوں۔ بلوچ چوک مقام پر بھی اس وقت بھی اگر ہمارے کیمرامین ساتھی آپ کو دکھائیں گے، میرے کبھی مناظر آپ دیکھیں گے کہ معمول کی زندگی کا جو پہیہ ہے وہ جوں کا تو رواں دواں ہے۔ بدستور تمام ٹریفک آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی، بسیں بھی آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، معمول کی ٹریفک بھی رواں دواں ہے۔ اس وقت ہم لیاری کے علاقے میں لیاری کے مکینوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ تاہم اب سے کچھ دیر پہلے پھول پتی لین دبئی چوک کے قریب نور محمد اور بابا لاڈلا کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اور جس کے بعد اسے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی واضح کروں کہ بابا لاڈلا اور اس کے دیگر دو مزید ساتھیوں کے خلاف ندیم احمد وقت نیوز کے نمائندہ ہمیں لیاری کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ ابھی بھی لیاری میں خصوصاً خوف کی فضا برقرار ہے، اور بابا لاڈلا تو مارا گیا ہے، اس کے دو ساتھی بھی مارے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو اور بابا لاڈلا کے کارندے جرائم پیشہ عناصر ہیں، جو جرائم پیشہ سرگرمیوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، ان کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ انہی کی وجہ سے لیاری کے باسی ابھی بھی خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، لیکن بہرحال سیکیورٹی اداروں کی نفری بھی موجود ہے اور بھرپور طریقے سے سیکیورٹی کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ندیم احمد ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم، بتائیے، اب بتا رہے تھے لیاری کے حوالے سے ابھی کیا صورتحال ہے؟ لیاری کی علاقہ مکین کیا کہتے ہیں بابا لاڈلا کی ہلاکت کے حوالے سے؟ جی، صبح کے اوقات میں تو جس وقت یہ مقابلہ ہوا تھا اس کے بعد تو دیکھا جا رہا تھا کہ ابتدائی طور پر لیاری میں زندگی کا جو پہیہ تھا وہ کسی حد تک مفلوج ہوا، مگر اس کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہمیں لیاری میں خاصے ایکٹیو نظر آئے، ان کی جانب سے پیٹرولنگ شروع کی گئی، جس کے بعد اب جو حالات ہیں وہ خاصے نارمل دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ ٹریفک ہے جو کی تو رواں دواں ہے، اور اگر دکانیں اگر ہمارے کیمرامین ساتھی آپ کو دکھا سکیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ معمول کے مطابق دکانیں بھی یہاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یقیناً ایک بڑا واقعہ تھا لیاری والوں کے لیے۔ لیاری کے بعض علاقے جس میں خاص طور پر جو نور محمد بابا لاڈلا کا آبائی علاقہ تھا، پھول پتی لین اور دبئی چوک، اس علاقے میں جو ہے وہ خاصی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ لیاری جنرل اسپتال اور اس کے گرد و نواح میں دکانیں اور مارکیٹیں بند تھیں، تاہم اب جو ہے وہ ان کی چونکہ تدفین کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے، اب کسی حد تک کہ جو ٹینشن کا ماحول تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم میں یہ واضح کروں آپ کو کہ سٹی تھانے میں بابا لاڈلا اور اس کے دیگر دو ساتھیوں کے خلاف مزید 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ رات فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا رینجرز اور نور محمد بابا لاڈلا کے حوالے سے، تو اب جو ہے 5 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ 5 مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ شکریہ، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے محمد ندیم۔
बाबा लाडला कराची में खौफ की अलामत था जिसने दर्जनों अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल किए। 90 की दहाई में जराइम की दुनिया में दाखिल होने वाले बाबा लाडला की जिंदगी पर देखिए ये रिपोर्ट। खेलों सकाफत से मशहूर कराची के इलाके लियारी में 90 की दिहाई में बाबा लाडला का नाम सामने आया। बाबा लाडला का नाना मामू शरीफ उर्फ कीचू भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस थे। बाबा लाडला के मामू शरीफ उर्फ कीचू के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद बाबा लाडला बाकायदा जराइम की दुनिया में दाखिल हो गया। बाबा लाडला ने रहमान डकैत गैंग में शामिल होकर मुखालिफ अरशद पप्पू ग्रुप के दर्जनों कारिंदों को मौत के घाट उतारा। साल 2009 में रहमान डकैत मुकाबले में हलाक हुआ तो कालादम अमन कमेटी की कमान अजीज जान ने संभाल ली और बाबा लाडला को अहम दस्तेराज बना लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से शुरू में बाबा लाडला की गिरफ्तारी पर महज 2000 रुपए का इनाम था, मगर रहमान डकैत की हलाकत और अजीजान बलोच के कमांडर बनने के बाद बाबा लाडला के सर की कीमत 35 लाख तक पहुंच गई। साल 2013 में लियारी फुटबॉल ग्राउंड में अजीज बलोच के काफिले पर दस्ती बम हमला हुआ, जिसके बाद अजीज बलोच और बाबा लाडला में इख्तिलाफात के बाद अजीज और बाबा दो ग्रुपों में बढ़ गए। दोनों ग्रुपों में गैंगवार शुरू हुई जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। बाबा लाडला भत्ता खोरी और संगीन जराइम में मुलविस रहा और गुज़िश्ता शब फूलपत्ती लैन में मुकाबले में मारा गया। फैजान जलीस, वक्त न्यूज़, कराची। अहमदपुर का रुख करेंगे। अहमदपुर शर्किया में NRSP की ज़ेर निगरानी तख्फीफ गुर्बत प्रोग्राम में मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दफ्तर के सामने धरना भी दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया में NRSP की ज़ेरे निगरानी तख्फीफ गुर्बत प्रोग्राम के तहत दही इलाकों की गरीब आवाम को दिए जाने वाले सोलर पैनल और हैंड पंप की मद में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। इन इलाकों में जारी प्रोग्राम में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके वसी पैमाने पर करप्शन की गई। मुबारकपुर के मकीनों ने बहावलपुर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का ये कहना था कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने फर्जी परचेज कमेटियां बनाकर नाकिस सोलर पैनल जिसकी मालियत मार्केट में 2000 से ज्यादा नहीं 50,000 में दिया। सक्खर में नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ खोसा बरादरी ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस और मुजाहिरीन में जबरदस्त झड़पें हुई। मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हंगामा आराई करने वाले मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सक्खर में दो नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ खोसा बिरादरी सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने बंद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और जबरदस्त नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को एहतजाज से रोकने की कोशिश पर जबरदस्त तसादुम हो गया। इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों की शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने तोड़ फोड़ करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाठीचार्ज के दौरान कई मुजाहिरीन जख्मी भी हुए। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि खोसा बिरादरी के दो अफराद को चंद रोज पहले पुलिस एहलकारों ने अगवा किया। ताहम बाजियाबी के लिए पुलिस अब पैसे मांग रही है। उन्होंने वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि दोनों नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा कराया जाए। खैरपुर में 4 साल कबल अगवा होने वाले नौजवान की अदम बाजियाबी पर लवाहिकीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। खैरपुर के मोहल्ला भरगड़ी का रिहायशी शाहिद लाशारी 4 साल कबल अपनी शादी की रात को अगवा हो गया था, जिसे पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं की। जैकबाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों की जानिब से भत्ताखोरी और ज्यादतियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। जैकबाबाद बाईपास पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी धरना दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर ट्रक ड्राइवर्स का कहना था कि चेक पोस्ट पर सिंध बलोचिस्तान से आने जाने वाले ट्रकों को रोककर जबरदस्ती डीजल और पेट्रोल निकाला जाता है, जिसकी रकम मालिकान ड्राइवर से वसूल करते हैं। जैकबाबाद से ही खबर देंगे। जैकबाबाद में पीपी कंप्लेंट सेल के इंचार्ज मीर फारूक जरानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल का दौरा किया। मरीजों की अयादत में पीपी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। जैकबाबाद में पीपी कंप्लेंट सेल के इंचार्ज मीर फारूक जखरानी ने वफ्द के साथ USAID के ताउन से कायम किए जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और ज़ेरे इलाज मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया।
डेरा मुराद जमाली में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग के खिलाफ वरसा ने लाश सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाज किया। गुज़िश्ता शब डेरा मुराद जमाली के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कांस्टेबल अमीर बख्श जखरानी को शहीद कर दिया था, जिसके खिलाफ वरसा ने आज सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर लाश रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया। वरसा का कहना था कि शहीद अमीर बख्श जखरानी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद अपने घर आ रहा था कि रास्ते में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान और नून लीग के रुकने कौमी असेंबली सरदार मोहम्मद स्वालेह भूतानी का कहना है कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए हल्के के अवाम को बिला तफरीक बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हब में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए सरदार मोहम्मद स्वालेह भूतानी का कहना था कि हमारे यहाँ मसाइल ज्यादा वसाइल कम हैं, ताहम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाकर हल्के के अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं।